누구를 닮았다라는 이야기, 자기가 좋아하거나 존경하는 사람을 좀 닮고 싶어하는 마음은 지극히 자연스러운 것 같아요. 최근에는 그렇게 자기가 좋아하는 연예인들의 얼굴을 닮고 싶어서 성형수술까지 하는 사람들이 해외 토픽에 화제가 되기도 했습니다. 여러분들도 친구들이 너 참 누구 닮았어, 연예인을 특별히 이렇게 좋아하는 사람을 해서 얘기를 해주면 기분이 좋죠. 그런 말 꽤 들어보신 분들도 있을 것이다 생각이 되는데, 저는 누가 신현준 닮았다고 그러고 차인표 닮았다고 그러고 뭐 그래도 별로 기분이 그렇게 썩 좋지는 않았습니다. 왜냐하면 저는 하나님을 닮았기 때문입니다. 여러분도 옆에 사람들에게 한번 축복해 보세요. 야, 너 정말 하나님 닮은 것 같아. 예수님 닮은 것 같아. 기분이 좋아요? 오늘 말씀이 그 얘기예요. 오늘 말씀이 사람은 하나님을 닮았다, 하나님과 똑같다, 하나님의 이미지가 있다, 이제 그런 얘기를 들으면 여러분이 내가 연예인 닮았다는 얘기보다 더 기분이 좋은가? 연예인 닮았다고 할 때는 뭐 그렇게 기분이 좋지 않더니 하나님 닮았다고 그러니까 너무 기분이 좋다. 여러분 나는 그런가 생각해 볼 수 있겠죠. 사람을 깊이 들여다보면 거기 하나님의 이미지가 있다, 하나님의 형상이다. 그러면 우리가 사람에게만 존재한다는 하나님의 이미지는 뭘까 생각을 해보는 거죠. 헤르만 궁켈이라는 그런 신학자들, 공부를 많이 해도 쓸모없다는 것을 여기서 알 수가 있는데, 이런 신학자들은 하나님의 형상이라는 말이 인간의 외모를 뜻한다 이렇게 얘기도 하게 됐어요. 퀼러라는 신학자는 하나님은 사람처럼 직립보행하신다 이런 말도 했어요. 말이 안 되죠. 하나님께서 영이시니까 그럴 리가 없잖아요. 그래서 오늘 우리는 과연 이 하나님의 형상이라는 말이 무엇인가 생각할 때 하나님의 성품 그리고 본질적인 부분, 이런 부분들에 대해서 살펴보려고 합니다. 칼빈은 의와 거룩함을 하나님의 형상으로 이해했습니다. 거기다가 벌코프라는 신학자는 지, 정, 의, intellect, emotion, 위를 추가해서 이게 하나님의 형상이다. 어거스틴은 기억, 지성, 사랑을 말하면서 이것이 사람에게 남겨진 하나님의 흔적이다 이런 얘기들을 했죠. 또 어떤 사람은 좀 더 구체적으로 morality, creativity, artistic sense, 그리고 civilization, 종교성 이런 것들을 얘기하면서 이건 사람한테만 있다, 이게 하나님의 형상이다. 그러나 오늘은요, 이 모든 것들에 대해서 하나씩 좀 살펴보기보다는 이 모든 이 다 맞는 말이에요. intellect, will, emotion 다 맞는 말인데 이 모든 것들을 생기게 한 좀 더 본질적인 게 뭔가 한번 살펴보려고 합니다. 바로 관계입니다. 하나님과 나 사이에 생겨진 관계, 이것이 하나님의 형상의 가장 본질적인 것이죠. 이 관계는 따라 들어가면, 추적해서 뒤로 넘어가면 삼위 하나님께서 서로 가지고 계신 그 관계에서 나온 건데요. 좀 설교를 계속하기 전에 라비 제커라이어스의 삼위일체에 대한 이 강연을 잠깐 보고 계속 설교를 진행하도록 하겠습니다. To give a mathematical incongruity here, what they are talking about is that in the complexity of the very being of God, there is an I-you relationship within the Godhead. Now, to go from where we are to where God is, I think it is critical we follow this kind of reasoning here. It is this: the greatest search for philosophy of all time has been the search for unity and diversity. The greatest search has been for unity and diversity. The early Greek philosophers were looking at it, and then out comes somebody with 4 unities: earth, air, water, and fire. So his student comes on the scene and says, wait a minute, those are 4, not 1. So we coined the word quintessence. What is the 5th essence that unites these 4 essences? The word university, to find unity in diversity. On every American coin, e pluribus unum. Out of the multiplicity, you find 1. Now, how do we explain unity and diversity in the effect, which is what this world is? You and I are part of the effect.
We've got unity and diversity in the effect of this universe. The only way to explain unity and diversity in the effect is if you've got unity and diversity in the first cause, and only in the Trinity is there unity and diversity in the community of the Trinity. If you do not grant that, you actually have even a bigger problem to deal with. For example, in the Islamic concept of God, which is a monadic concept of Allah, and they of course repeatedly throw against the Christian this attitude that we've got a plurality of gods, we've got a plurality of gods. That is not so. The Lord your God is one. In the complexity of the Trinity, there is an I, you, and a relationship in the Godhead himself. If you've got a monadic concept of God apart from the Trinity, then you end up with another philosophical problem. If God ever says he loves, who was he loving before the creation? If God says he speaks, who was he speaking to before the creation? So communication and affection or love is contained in the Godhead right from the beginning. Where God speaks in the community of the Trinity, where God loves, in the Christian faith only does love precede life. In every other faith, life precedes love. So we end up defining love on our terms. 이처럼 하나님의 형상, 사람이 하나님의 형상을 닮았다라는 것은 바로 관계적인 존재라는 것입니다. 그 중에서 가장 중요한 관계는 하나님과 나 사이의 관계죠. 하나님과 나 사이의 관계는 우리가 크게 두 가지를 오늘 좀 얘기를 할 텐데, 처음에는 부모와 자녀로서의 관계입니다. 하나님과 나는 아버지와 아들과의 딸의 관계죠. 그래서 자녀가 부모님을 닮습니다. 의와 거룩, 사랑, morality, creativity, artistic sense, civilization, 그리고 하늘을 갈망하는 마음 모두가 하나님을 닮아서 거기서 나온 것이죠. 그런데 한 사람이 이렇게 질문할 수 있을 것 같습니다. 이 하나님의 형상이 지금은 다 파괴되지 않았습니까? 사람이 타락해서 이거 다 파괴되지 않았어요. 아마 칼빈의 전적 타락이라는 교리를 알고 계신 것 같아요. Total depravity. 로마서 3장 10절에서 사도 바울도 이 얘기를 했죠. 기록된 바 의인은 없다. 하나도 없다. 깨닫는 자도 없다. 하나님을 찾는 자도 없다. 같이 읽어볼까요? 다 치우쳐 함께 무익하게 되고 선을 행하는 자는 없나니 하나도 없다. 이 구절에서 칼빈은 사람은 완전히 타락했다. 하나님의 형상은 완전히 파괴됐다라고 얘기를 합니다. 그러면 이제 사람에게는 하나님의 형상은 쳐다볼 수 없게 된 것인가? 아닙니다. 하나님의 형상은 완전히 파괴되지 않았습니다. 아까는 완전히 파괴됐다고 해놓고 지금은 또 파괴되지 않았다. 이게 어떻게 된 것이냐? 이 total depravity라는 이 교리는 이렇게 이해해야 되는 것입니다. 이 말은 타락이 사람의 모든 곳에 지정의, 사람의 인격을 이루는, 사람의 본질을 이루는 모든 곳에 영향을 미쳤다는 것이지 완전히 없어졌다라는 말은 아닙니다. 그러니까 범위적인 얘기지 분량에 대한 얘기가 아니라는 것이죠. 사람에게는 아직 하나님의 형상이 남아 있습니다. 그러므로 사람이 사람을 죽이는 것이 어마어마한 죄가 된다고 하나님은 사람이 타락한 이후에 말씀하셨죠. 창세기 9장 6절입니다. 다른 사람의 피를 흘리면 그 사람의 피도 흘릴 것이니, 같이 읽어볼까요? 이는 하나님이 자기 형상대로 사람을 지으셨습니다. 이때가 언제입니까? 홍수가 온 세상을 다 휩쓸고 지나간 뒤죠. 타락이 이미 임했어요. 사람의 죄가 너무 심각했어요. 그러나 여전히 하나님의 형상이 거기 남아있다라는 것입니다. 그래서 사람들은 문명을 세우고 예술 작품을 만들고 어떤 사람은 아주 높은 인격을 가지고 사람들에게 존경도 받습니다. 이것이 하나님의 형상이 좋은 방향으로 쓰여질 때 그런 것이고요. 하나님의 형상에는 양면성이 있어요. 하나님의 형상을 사용해서 사람들이 더 지독한 죄도 지을 수 있다라는 것입니다. 이렇게 생각하면 쉬울 것 같아요. 힘이 없으면 죄를 못 지어요. 침대에 누워서 이렇게 오늘 내일 하는 사람이 큰 죄를 지을 리가 없잖아요. 똑똑한 사람이, 힘이 넘치는 사람이 마음이 약하게 쓸 때 하나님이 주신 크리에이티비티, 지성, 의지, 이런 것들을 가지고 지독한 죄도 지을 수 있다라는 것입니다. 그래서 사람은 마치 이 잘 갈아놓은 칼과 같은 존재입니다. 이 칼을 누군가는 써서 요리도 만들고 조각도 하고 하지만
어떤 사람의 손에 잘못 쥐어지면 강도가 되기도 한다는 것이죠. 그래서 여기서 이 굉장히 교회의 책임이 무거운 거예요. 사람에게 있는 하나님의 형상이 어떻게 어떤 방향으로 사용되어야 할지, 사람은 어떤 마음을 가지고 있어야 되는지 계속해서 말하고 그대로 살아주어야 할 사람들이 바로 교회라는 것입니다. 사람의 DNA 속에 하나님의 형상으로서의 욕구가 있어요. 이 욕구가 여러 방향으로 나타내는데 릴레이션십의 욕구가 있고 월십의 욕구가 있고 도미네이션의 욕구가 있어요. 사람은 누구나 관계를 맺고 싶어 해요. 그리고 사람은 누구에게나 예배하고 싶어 해요. 그리고 사람은 누군가를 통치하고 싶어 해요. 이것이 선하게 사용되면 문제가 없는데 나쁘게 사용되면 아주 삐뚤어진 릴레이션십, 그리고 아주 잘못된 대상을 향한 월십, 아주 찍어 누르는 듯한 통치, 이런 방향으로 나타나는 것이죠. 세상에서 누가 어디에서 진짜 관계를 맛볼 수 있나? 이걸 누가 가르쳐 주겠어요? 너희들이 정말로 예배해야 할 대상은 누구냐? 이것을 어디에서 배우겠습니까? 오늘 우리는 복종에 대해서도 함께 이야기를 나눌 텐데, 이렇게 하는 것이 정말 좋은 지배와 복종과의 관계야 라고 누가 얘기할 수 있겠어요? 교회만 그 얘기를 할 수 있다라는 것입니다. 사람에게 하나님의 이미지가 있다는 것을 아는 것과 모르는 것 사이에는 굉장히 엄청난 차이가 있는데요. 사람에게 하나님의 이미지가 없다라고 생각하고 그저 동물의 한 종류라고 생각하고, 제가 지난주에 한번 그런 얘기를 같이 했었던 것 같은데, 이렇게 되면 사람의 세상이 굉장히 무시무시해집니다. 여러분은 히틀러의 인종청소에 대해서 들었죠? 하나님의 이미지에 대한 생각이 전혀 없는 겁니다. 홀로코스트, 게르만 민족만이 중요하다, 다른 민족엔 가치가 없다, 그러니까 양심의 가책 없이 사람을 죽입니다. 최근에 한국에서는 한국의 초등학생들이 사이에서 휴거라는 말이 유행을 한다고 그래요. 성경을 조금 읽어본 분들은 휴거라는 게 무슨 말인지 알죠? 근데 이 초등학생들이 쓰는 휴거라는 말은 종교적인 용어가 아니고 이런 얘기를 합니다. 휴먼시아 임대 아파트에 사는 거지들, 줄여가지고 휴거라고 해요. 같은 동급생들, 같은 친구들한테 쟤는 휴거야, 쟤는 거지야, 같이 놀지 말자. 부모님들이 와서 피눈물을 흘리는 거죠. 이것이 세상입니다. 세상은 사람에게 하나님의 이미지가 있다는 것을 자꾸 까먹고 잘 몰라요. 그러나 하나님께서는 오늘 분명하게 여러분 모두에게 얘기하시는 것이죠. 하나님을 믿든 하나님을 믿지 않든 어떤 사람이든지 간에 그 안에는 바꿀 수 없는 아주 존귀한 하나님의 이미지가 있다. 우리의 생각들이 다 여기서 시작을 해야 된다는 것입니다. 한 선교사님께서 이런 말씀을 하셨습니다. 하나님 앞에서 모든 영혼의 코스트가 똑같다. 저 아프리카 아니 어떤 곳에 있는 우리가 볼 때 좀 그렇게 보일 수 있는 그런 영혼의 값이나 여기 우리가 살고 있는 곳에 총리나 돈 많고 어떤 지위에 있는 그런 사람의 영혼의 값이나 하나님 앞에서는 두 영혼의 값이 똑같다라는 거죠. 그런데 사람들은 그렇게 여기지 않죠. 이 선교사님이 이렇게 덧붙였습니다. 안타깝게도 교회 안에서도 사람의 값이, 영혼의 값이 똑같아 보이지 않을 때가 있는 것 같아 안타깝습니다. 지난 주일이었습니다. 우리가 예배드리고 있었던 그 주일이었는데 6월 22일 새벽 2시에 미국 플로리다주 올랜도의 게이 나이트 클럽이죠. 펄스라는 곳에서 미국 최악의 총기 난사 사건이 있었던 것 알고 계시죠? 범인을 포함하여 사망자가 50명, 부상자가 최소 53명, 9.11 이후 최악의 테러 사건으로 기록되었습니다. 그런데 어떤 사람이, 어떤 크리스천이 이 사건을 두고 하나님의 심판이다 이렇게 얘기했어요. 여러분, 이렇게 하면 안 됩니다. 이것은 사탄에게 이용된 한 사람이 다른 무고한 사람들을 죽인 비참한 사건이에요. 한 영혼이, 하나님의 이미지를 가진 한 영혼이 그것을 잘못 사용해서 또 다른 하나님의 이미지들을 향해, 하나님의 형상들에 대해서 총을 쏴서 피를 흘린 비극적인 사건입니다.
물론 이 사건을 통해서 정치적, 사회적 이익을 얻으려는 단체들이 있어요. LGBT 커뮤니티도 그렇고 정부도 IS가 한 짓이니 이런 얘기들을 합니다. 우리가 이걸 경계해야 되죠. 그러나 무엇보다 더 본질적인 것은 사람이 하나님의 형상이 피를 흘리며 죽어간 비극에서 우리의 생각들이 출발해야 된다는 것입니다. 이것이 그들과 함께 울어줄 수 있고 그들과 함께 슬퍼해 줄 수 있고 그들의 유가족을 위해 기도해 줄 수 있는 이유입니다. 우리 모든 비극들을 그렇게 봐야 한다는 것이죠. 하나님께서 이처럼 하나님의 형상으로 창조된 사람들에게 복을 주시며 명령을 하시죠. 부모와 자녀과의 관계 속에서, 그리고 이제는 조금 더 한 단계 더 나아가서 하나님의 이미지의 두 번째 관계에 대해서 이야기하시는데요. 1장 28절을 다 같이 한번 읽어보겠습니다. 성경을 다시 펴셔서 같이 읽읍시다. 시작. 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라, 땅을 정복하라, 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라. 아멘. 이 명령을 문화 명령, cultural mandate라고 합니다. 하나님을 위해 땅을 통치하고 하나님의 영광을 드러내는 문화를 이 땅에 심으라. 아까 처음 하나님의 이미지가 부모와 자녀 관계였다면 지금 나타난 하나님의 이미지는 킹과 바이스 킹이에요. 통치권자 아래서 통치하는 바이스 킹으로서의 하나님의 이미지를 우리가 받았는데, 이것은 하나님의 명령을 따라 이 땅을 통치하는, 그러므로 사람은 하나님의 아들로서 또 보냄받은 대사로서 이 땅에 존재하고 있다. 우리는 그렇게 이야기할 수 있습니다. 이것은 굉장히 큰 축복이죠. 우리가 2주 전 일에 대한 하나님의 말씀에서 배웠을 때 일은 무엇이냐? 하나님과 동역하는 것이다. 파트너십. 굉장한 축복이죠. 그런데 여기서 많은 사람들이 의문을 제기하는 한 단어가 있습니다. 이 정복이라는 단어예요. 이걸 히브리 원어로 쳐다 들어가면 더 특별합니다. 히브리어는 카바시라는 단어인데 군사 용어예요. 전쟁할 때 쓰는 용어죠. 여러분, 전쟁에서 정복은 어떤 느낌을 줘요? 이 사전을 한번 찾아봤습니다. 영어는 여러분들이 알아서 읽으시고, 전쟁에서 한 나라가 다른 나라의 영토를 무력으로 완전히 점령하여 획득한다. conquest. 그러니까 정복이라는 단어를 좋아하는 사람이 없어요. 내 의지를 꺾인다, 내 자유를 빼앗긴다, 이거 좋아하는 사람은 없죠. 전쟁에서 지고 정복당한 나라가 얼마나 비참해지는지 여러분 잘 알고 있습니다. 국가 간의 전쟁뿐만이 아닙니다. 사람과 사람과의 관계에서도 정복당하는 거 별로 좋아하지 않죠. 빵 셔틀 들어보셨죠? 모르세요? 자신보다 힘이 센 학생들에게 강요당해 빵을 사오는 등 잔심부름을 하는 것을 의미한다. 이렇게 사전에 그렇게 나와 있던데, 또 다른 예가 있다. 담배 셔틀, 시험 셔틀, 버스 셔틀, 가방 셔틀, 와이파이 셔틀. 이렇게 얘기했는데도 아직 무슨 말인지 모르시는 분들이 있는데 예배 마치고 나서 친구에게 물어보시면 될 것 같아요. 나와 너와의 관계에서도 이렇게 정복당하고 좋지 않아요. 자, 이 명령이 이 정복이라는 단어 때문에 굉장히 기독교 역사 가운데 오해되는 부분이 있습니다. 이 부분을 듣고 린 화이트라는 한 신학자가 이런 말을 했습니다. 교회가 자연을 착취하는 것이, 교회가 자연을 마음대로 개발하고 정복하는 것이 하나님의 뜻이라고 잘못 해석해온 부분이 있었다. 초대 교부였던 터툴리안과 이레네우스 같은 분들도 이런 해석을 했고, 너무나 인간 중심적인 잘못된 오해와 해석이 땅을 마구잡이로 개발하고 영국의 식민지 정책의 이론적 근거가 되어 주었다는 것이죠. 이로 인해 전 세계적인 공해와 자연 파괴가 일정 부분 이 잘못된 해석에 기인합니다. 반성해야죠. 일리가 있습니다. 실제로 좀 다른 예지만 실제로 유럽과 미국에서는 노예 제도가 하나님의 뜻이라고 얘기하면서 성경 말씀을 사용한 적도 있습니다. 창세기 9장 25절인데요. 이에 이르되 가나안은 저주를 받아 그의 형제의 종들의 종이 되기를 원하노라. 이때 언급된 이 가나안이라는 이 민족이 이 지금의 이디오피아 이쪽 아프리카 흑인들 쪽이라고 생각하니까 이 사람들은 뭐 종의 종이 돼도 관계없다, 이런 식으로까지 잘못 해석해서 자신의 유익을 추구했습니다. 그러므로
모든 성경이 컨텍스트를 떠나서 잘못 해석되면 굉장히 불행한 결과를 나타내는 것이죠. 그렇다면 과연 성경적인 정복은 과연 무슨 뜻일까? 우리 1장 28절을 다시 한번 보겠습니다. 영어를 한번 좀 볼 거예요. Be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea. 이렇게 되어 있죠. 하나씩 살펴보면 생육하고 번성하라 그리고 땅에 충만하라 이 두 가지 명령을 주셨는데 자녀를 낳으라는 얘기입니다. 열매를 맺으라는 얘기고 너와 같은 하나님의 형상이 더 많으면 많을수록 이 땅이 행복해질 것이다. 계속해서 multiply 하라. 땅에 충만하라. 땅에 가득 차서 흘러 넘칠 때까지 그렇게 하라. 여기서 사용된 충만이라는 단어가 굉장히 멋진 단어입니다. 여러분 지금 우리가 예배를 드리고 있는데 지금 한 200, 한 50, 30 이렇게 되는 것 같아요. 근데 여기에 한 2,000명 들어왔다고 생각해봐요. 충만하죠. 꽉 찼죠. 2만 명은 들어올 수 있을까? 몇 더 들어올 수 있을까? 그럼 우리가 막 복잡하잖아요. 막 힘들잖아요. 근데 여기서 사용된 충만이라는 단어는 오케스트라의 음악이 공간을 가득 채우는 것 같은 이야기입니다. 공간이 꽉 찼는데 서로 부대끼지 않는 거예요. 하모니가 이루어지는 거예요. 가득 차긴 했는데 답답하거나 서로 불편하지 않는 그런 단계입니다. 그래서 하나님께서 땅에 충만하라라고 얘기하신 것이죠. 이 충만의 상태에서 더해서 하나님께서 주시는 명령이 바로 정복입니다. 땅을 정복하라, 모든 생물을 다스리라. 아담과 하와가 이 명령을 지켰습니다. 어떻게 지켰습니까? 아담과 하와가 이 에덴을 정복했어요. 그리고 동물들이 그 정복에 따랐습니다. 이 관계가 아름다웠어요, 여러분. 동물들이 막 너무 싫다. 아담 또 오셨어. 막 이런 분위기가 아니고 아담 나타나셨다 숨어라 뭐 이런 게 아니고 서로 사랑하고 서로 돕고 이게 아주 아름다운 아까의 충만처럼 자연스러운 일이었습니다. 이게 어렵지 않았어요. 그러다가 어느 날 아담과 하와가 이 축복을 이 관계를 잃어버리죠. 뱀의 유혹에 넘어가서 이 권위 이 정복할 수 있는 아름다운 권위를 잃어버리고 쫓겨났어요. 나중에 하나님께서 사람이 타락하고 나서 홍수가 다 끝나고 나서 이 명령을 비슷한 명령을 다시 주시는데 노아에게 주십니다. 한번 잘 살펴보세요. 창세기 9장 1절인데요. 하나님이 노아와 그 딸들에게 복을 주시며 그들에게 이르시되 같이 읽어볼까요? 생육하고 번성하여 땅에 충만하라. 그리고 끝이에요. 땅을 정복하라는 명령이 없어요. 끝났어요. 원래 아담과 하와가 동물과 맺고 있는 관계는 이제 더 이상 사람이 그렇게 할 수 없다라는 것을 의미하는 것입니다. 관계가 깨뜨려졌어요. 아담의 권위가 깨졌고 동물들은 사람에게 도전하기 시작할 수 있는 그런 위험이 있습니다. 가만히 놔두면 동물들에게 사람이 다 찢겨버리는 거예요. 그래서 하나님께서는 사람에게 대하여 하나의 안전장치를 주시는데 이것이 9장 2절입니다. 땅의 모든 짐승과 공중의 모든 새와 땅에 기는 모든 것과 바다의 모든 물고기가 어떻게 한다고요? 너희를 두려워하며 너희를 무서워하리니 이는 이들을 그들의 손에 붙였음이니라. 하나의 안전장치죠. 이제는 정복의 개념이 바뀌어버린 거예요. 사랑이 사라졌어요. 두려움과 폭력을 써야만 정복할 수 있는 생각이 사람들의 머리에 들어와 버렸어요. 그래서 세상은 정복이라는 단어를 잘못 이해하고 있는 것입니다. 성경적인 정복은 그럼 무엇일까? 예전에 에덴에서 아담과 하와가 동물들과 자연과 누리던 그 정복은 과연 어떤 의미일까? 한용운이라는 시인이 이런 시를 썼습니다. 남들은 자유를 사랑하는데 나는 복종을 좋아해요. 자유를 모르는 것은 아니지만 당신에게는 복종만 하고 싶어요. 같이 읽어볼까요? 복종하고 싶은데 복종하는 것은 아름다운 자유보다도 달콤합니다. 그것이 나의 행복입니다. 잘 썼죠. 비슷한 거예요. 성경적인 정복이라는 것은 이것입니다. 하나님이 사람을 정복하시는 것을 우리는 사도행전 2장에서 발견해요. 하나님이 오셔서 이 마가의 다락방에 모인 이 제자들을 정복하십니다. 이걸 뭐라고 불러요? 성령 충만이라고 그래요. 행복한 거예요. 그들은 그 충만을 굉장히 기뻐했습니다. 그들은 하나님께서 자신을 정복하는 것을 너무나 행복해했어요.
예수 그리스도께서 말씀하시는 정복도 그와 맥락을 같이 하는 것입니다. 마가복음 10장 45절에 인자에 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하는 것이다. 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 하는 것이다. 예수님께서 힘이 없으셔서 힘으로 정복하지 않으신 것이 아닙니다. 그분은 칼을 들어 말고의 귀를 자른 베드로에게 이런 얘기를 하시죠. 이에 예수께서 이르시되 내 칼을 도로 칼집에 꽂으라. 칼을 가지는 자는 다 칼로 망하느니라 하시고 나서 그 다음에 뭐라고 하십니까? 너는 내가 내 아버지께 구하여 지금 12군단 더 되는 천사를 보내시게 할 수 없는 줄 아느냐? 내게 그만큼 힘이 없는 줄 아냐? 그러나 내가 사용하는 정복은 그런 게 아닌 거야. 내 칼을 칼집에 도로 꽂으라. 힘으로 정복하지 마라. 그런 건 아니야. 진정한 정복은, 진정한 다스림은 사랑으로만 가능하다. 그래서 그분께서는 자신의 사랑을 먼저 보여주시려고 십자가를 지신 것입니다. 힘으로 빼앗는 것은 어쩌면 쉬울 수도 있겠어요. 그러나 사랑으로 맺어가는 관계는 결코 쉽지 않습니다. 예수님께서는 이제 이 정복을, 이 성경적인 정복을, 이 정복의 명령을, 하나님의 형상을 회복한 교회와 성도들에게 다시 한번 명령하시는데요. 이 명령이 마태복음 28장 19절에 등장합니다. 같이 읽어보죠. 시작. 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라. 아멘. 이 명령을 지상명령, 지극히 높은 명령, The Great Commandment라고 부릅니다. 이것을 Cultural Mandate, 아까 창세기 1장 28절의 명령과 함께 성경에 등장하는 두 가지 중요한 명령으로 우리가 알고 있는데요. 짝을 이루는, 문화명령과 지상명령은 짝을 이루고 있는 아주 중요한 명령입니다. 이 두 명령이요 따로 떨어져 있지 않고 하나입니다. 지상명령이 soul saving을 말한다면 문화명령은 social transformation을 이야기하죠. 전혀 다른 영역 같은데 사실은 하나예요. 거듭나지 않은 사람이 소셜 트랜스포메이션이 가능하지 않다라는 것입니다. 소울 세이빙이 먼저 돼야 그 다음에 소셜 트랜스포메이션이 진정으로 가능하다라는 얘기를 성경은 전체적으로 하고 있는. 그러므로 둘 중에 하나만 강조할 때 언제나 교회에 문제가 생겨왔습니다. 한국의 기독교에 대한 비판 중에 하나가 마태복음 28장에 나오는 이 지상명령만 너무 강조해서 사람들을 자꾸 교회로만, 물론 이 명령을 제대로 이해한 것도 아니에요. 지상명령을 제대로 이해했으면 그 안에 포함된 하나님의 뜻도 이해했겠죠. 근데 이 너무 컨텍스트를 고려하지 않고 그 명령에만 집중한 거예요. 영혼 구원 좋았는데 사회에는 관심이 없는 거예요. 교회 안에만, 건물만. 한 신학자의 말이 그래서 우리의 가슴을 찌르게 됩니다. 사역의 프라이어리티가, 사역의 궁극적인 관심이 교회일 때 교회는 필연적으로 부패한다. 세상에서 존재 가치를 잃어버리게 된다. 사역의 목적이 교회를 통한 세상이 되어야 한다. 이제는 우리 한국 교회가 문화명령에 순종해야 할 때다. 여러분 귀를 기울이십시오. 제가 언젠가도 이 마음을 여러분께 나눈 적이 있습니다. 목장의 최고 궁극적인 관심이 목장뿐이라면 그 목장은 언젠간 힘을 잃어요. 그 목장을 통해서 우리는 세상을 바라봐야 되는 거죠. 그렇게 되지 않을 때 한우리 마나임 청년부의 관심이 언제나 영원히 계속 우리 청년부 얼마나 사람이 더 오고 어떻게 더 잘 운영할까, 이것에 대해만 계속 관심이 간다면 물론 필요한 얘기입니다. 그러나 만약 거기에 머문다면, 그러므로 복음과 문화가 분리될 수 없는 것입니다. 복음은 영혼이 구원받아 천국 가는 것만을 이야기하는 것이 아니기 때문입니다. 영혼 구원받아 천국 가자, 이것이 복음의 중요한 메시지이기는 해요. 그러나 이것만이 아닙니다. 복음이라는 것은 야고보서의 고백처럼 구원받은 사람의 삶이 바뀌고 행동이 바뀌고 이것이 곧 그를 둘러싼 모든 세상에 영향을 미치는 것입니다.
제가 언젠가 한번 여러분과 함께 나눴죠. 계속 제가 한국의 예를 들어서 죄송합니다. 한국의 국회의원 중에 40%가 크리스찬이에요. 검사, 변호사, 의사 30%가 크리스찬이에요. 그러나 왜 그런 것인지 제 귀에는 빛과 소금으로, 그래서 그 영향권을 계속해서 하나님의 나라를 확장시켜가고 있는 이야기들이 잘 들리지가 않는 거예요. 물론 있겠죠. 그래서 슬픈 거예요. 너무 미미해서. 복음 안에는 문화의 회복이 포함되어 있는 것입니다. 여러분, Eight Mind Mold라는 말이 있습니다. 8개의 영역인데요. 여러분, 자기가 해당한 영역들을 한번 보세요. 정치, 법률, 군대, 경제, 경영, 과학기술, 의학, 교육, 언론, 출판, 방송, 예술, 스포츠, 예능, 종교, 가정. 나는 이 8가지 영역 중에 내가 속해 있는 영역은 어딘가? 국가를 이루고 있는, 사회를 이루고 있는 8가지 엘리멘트입니다. 이 8가지 엘리멘트가 이 국가 안에서 제대로 그 안에 하나님의 빛이 비춰지고 그곳에 하나님의 나라가 세워지는 것이 점점 확장된다면 이 땅이 하나님의 나라가 계속 세워진다는 것이죠. 물론 여러분, 이 일이 쉽다고는 얘기 못하겠습니다. 그것은 이미 사단의 영역들이 강력하게 정사와 권세와 이 어둠의 세상 주관자들이 활동하고 있는 영역일 수도 있습니다. 특별히 예술계는 어마어마하죠. 그것은 게이 커뮤니티가 이미 장악을 한 것 같아요. 제 느낌이에요. 틀릴 수도 있지만 우리는 이렇게 얘기할 수 있습니다. 저는 그냥 평범한 한 사람의 회사원입니다. 저는 그냥 한 명의 교사예요. 이름 모를 시민입니다. 저는 그냥 영주권도 없는 외국인 노동자예요. 아마 이런 일을 우리가 이 Eight Mind Molds를 계속해서 하나님의 나라로 세워가는 일에 저희 못합니다 라는 이유는 수백 가지가 더 될 수도 있을 것이에요. 그러나 우리가 믿는 하나님은 불가능을 가능케 하시는 분입니다. 우리가 그것을 믿고 가죠. 좀 다른 예가 될 수 있는지 모르겠지만, 적절한 예가 될 수 있을지 잘 모르겠지만, 제가 여러분과 함께 청년부를 섬기게 된 지 올해로 꼭 7년째입니다. 제가 이 설교를 준비하면서 룩백 해봤어요. 2009년. 지금은 이렇게 합쳐져 있지만 그때는 대학부 청년부 떨어져 있었는데, 제가 대학부를 섬기기 시작했을 때 목자가 한 10명쯤 있었어요. 근데 그 10명 중 제가 정확하게 기억이 안 나는데 7, 8명, 8, 9명 정도가 와서 목자를 그만두고 싶다고 했습니다. 거의 대부분이 제게 그런 얘기를 했어요. 그때도 이 본당에서 예배를 드렸는데 이쯤에 줄을 치고 예배를 드렸어요. 사람이 너무 적게 와서 너무 퍼져 앉으면 그렇다고 해서 줄을 치고 예배를 드렸어요. 양쪽에 앉지 말고 중간에 모여서 예배하자. 예배가 끝난 후 모임을 시작했는데 그때 대학부, 청년부 모두 합쳐서 약 한 40명에서 50명 정도가 모였었습니다. 그때 인원이 중요했다기보다도 한우리교회 청년들에게는 뭔가 일종의 패배감 비슷한 것이 있었어요. 다른 교회는 청년부가 너무 이렇게 액티브한데 잘 되는데 우리는 왜 이럴까? 왜 이렇게 힘이 없고 서로 사랑이 없을까? 그런 얘기들을 서로 많이 주고받았던 것 같아요. 그해 2009년에 교역자 리트릿이 있었고 각 부서의 계획을 발표하는 시간이 있었습니다. 제가 그때 하나님께 기도드리며 만들었던 계획표가 있는데 여러분 한번 보여드리고 싶어요. 그때 제 마음에 청년들을 향한 2가지 소망이 있었는데, 하나는 예배였고 또 하나는 이 세상을 변화시키는 문화 명령에 순종하는 여러분들이었습니다. 제가 그때 2009년에 2012년을 바라보면서 이렇게 썼어요. 우리 청년부는 잃어버린 영혼을 좀 품으면 좋겠다. 전도훈련, 전도 참여, 선교훈련, 단기 선교팀, 열방을 품는 중보기도 훈련을 하면 참 좋겠다. 그런 생각했어요. 그 밑에다가 왜 그랬는지 모르지만 구체적으로 인원도 막 적어놨어요. 제가 간사의 혈명 막 열심히 적었죠. 이때 2009년에 이 계획표를 처음 발표할 때 아무도 믿지 않았습니다. 한우리 교회는 잘 안 될 거야. 한우리 교회 청년부는 좀 잘 안 돼.
근데 여러분 지금 여기 이곳을 좀 보십시오. 하나님께서 청년부에 많은 간사님들 보내주셨죠. 40명이 넘는 목자들을 보내주셨습니다. 그리고 이제는 또 여러분들을 이 청년부들을 많이 보여주셔서 양쪽에다가 줄을 치지 않고도 예배당에 다 함께 앉아서 예배 드립니다. 제가 어떻게 이런 일이 하나님께서 우리에게 이런 축복을 주셨을까 생각을 해봤어요. 그러다가 떠오르는 한 팀이 있었습니다. 2009년부터 그 팀은 계속해서 그 일을 계속해 왔는데 그 일을 이제 이어받아서 지금도 계속하고 있는데 여기 밖에 나가면 왼쪽에 성가대실이 있어요. 그 성가대실에 매주 금요일이면 거기에 한 10명 정도의 청년들이 모여서 무릎을 꿇고 늘 기도했었어요. 하나님, 한우리 교회 청년들이 하나님을 알고 말씀을 읽고 주님 앞에 나오게 해주세요. 그렇게 기도했었어요. 계속 누군가가 꿈을 꾼 거죠. 그리고 그 꿈을 가지고 기도하기 시작한 거죠. 제가 언젠가 여러분하고 함께 그런 얘기를 나눴습니다. 차가운 마음과 무관심, 여러분 복음에, 말씀에, 교회에 관심을 좀 가져주십시오. 그리고 나서 얼마 몇 주가 지나지 않아 지난주와 지난주에 금요기도에 30명 이상이 참석해서 계속해서 기도를 하고 있어요. 누군가 꿈을 꾸고 누군가 기도를 시작한 거죠. 하나님, 우리 청년들이 기도에 힘쓰는 청년들이 되면 좋겠습니다. 그러면 하나님께서 그 기도를 통하여 하나님의 때에 하나님의 역사가 일어나게 하시는 거죠. 이렇게 감사한 일이 참 많습니다. 그러나 여전히 이 청년부에 대해서 감사하고 감사한 마음이 있는 중에도 또 여전히 안타깝고 하나님께 죄송한 것은 2012년에 바라봤던 그 목표 말고 2014년을 바라보면서 또 2009년에 제가 썼던 것이 있는데요. 2014년에 브라질 월드컵이 있었죠. 세상과 문화를 정복해 가는 현지인 지역사회와 한국인 지역사회를 섬겨간다. 이미 배출된 선배들, 사업, 정치, 예술, 의료, 종교, 방송, 교육계에 이미 배출된 선배들이, 여러분의 선배들이 간사가 돼서 각 부분을 정복할 사역을 시작한다. 모범이 되고 나는 이 세계에서 이 eight mind molds 이 영역에서 이렇게 살아가고 있다 라고 말하는 선배들이 세워지는 그런 간사들, 현지인 교회와 한국인 지역 교회의 청년을 섬겨가는 마하나임 컨퍼런스를 개최하고 인원들을 좀 써보고. 근데 여러분 2014년에 이미 시작되었어야 할, 계속 진행되고 있었어야 할 그 꿈은 아직 시작하지 못했습니다. 물론 여러분들이 각자의 위치에서 아름답게 사역하고 계신 것은 제가 잘 압니다. 감사하죠. 그러나 이제는 우리가 좀 더 넓게 보고 함께 힘을 모아야 할 때입니다. 청년부뿐만 아니라 한우리 교회 전체를, 그리고 교회를 넘어 학교와 정부, 병원을 위한 사역을 시작해야 되죠. 이것을 가볍게 여기지 마십시오. 우리가 교회 안에서만 지상명령에 지상명령도 온전히 순종하는 것도 아니죠. 주상명령의 영혼 구원에만 관심을 가지고 교회 안에 있으면 이 땅의 문화는 갈 곳 없이 방향을 잡을 것입니다. 우리가 지금 시작하지 않으면 우리 다음 세대가 어떤 세상을 살아가게 될지 우리는 알 수 없습니다. 기성세대가 학생과 청년들을 향하여 예수님 믿고 정치가로, 사업가로 성공하는 것만 가르쳤지, 어떻게 정치하면서, 어떻게 사업하면서 낮아지고 사랑하고 죽는 것에 대해서는 이야기하지 못했다는 생각이 듭니다. 스포츠 선수로 성공하는 것만 가르쳤지, 어떻게 그 안에서 이름도 없이 빚도 없이 후배들을 섬겨가는 것에 대해서는 가치 두지 못했다라는 그런 반성이 생깁니다. 여러분, 경기도 안산의 한 교사의 이야기를 소개함으로써 오늘 설교를 마쳐가려고 합니다. 이분이 학교에 가서, 한 교사죠, 그냥 이름 없는 한 교사, 만나는 아이들마다 꿈이 뭐냐라고 묻기 시작했대요. 한 친구가 의사라고 말하고, 왜 의사 되려고 하니? 그러니까 저는 의사가 되어 아프리카에 죽어가는 어린이들을 살릴 거예요. 멋지지 않습니까?
그래서 아주 그래서 1년 후에 대학 원서를 쓰는데 그래 의대 썼냐니까 아니요. 왜? 이러니까 점수가 안 나와서요. 그냥 공대 썼어요. 제 공대에 대해서 objection 없습니다. 그럼 아무튼 이게 여기 있는 거 읽은 거예요. 그래서 이 교사가 생각을 한 거예요. 꿈과 비전이 수능 점수 앞에 그냥 가차없이 무너지는 것을 보면서 뭔가 해야 되겠다. 고등학교 1학년 때부터 뭔가를 좀 해야 되겠다. 그래서 혼자지만 기도하기 시작하면서 1박 2일 비전 캠프, 직업 적성 검사 뭐 이런 것들을 하면서 하다 보니까 또 뜻이 맞는 4명의 교사를 찾았어요. 그것도 같이 일합니다. 그리고 나서 아까 우리가 같이 얘기했던 Eight Mind Moles의 개념으로 학생들을 8개의 그룹으로 나눠서 고등학교 1학년 때부터 여러분이 이 영역에서 하나님의 나라를 세워야 됩니다. 계속 얘기를 하는 거죠. 어떤 결과가 나올지 아직 모릅니다. 그러나 저는 그 시작이 너무 아름다운 거예요. 이 세상을 어떻게 변화시킬 수 있을까? 고등학교 때부터 생각하고 소명을 발견하고 치열하게 공부하고 기도하는 일을 계속하고 있다는 것이죠. 이 교사의 기도를 소개합니다. 나에게는 꿈이 있습니다. 하나님께서 내게 맡기신 아이들이 의사가 되면 돈을 쫓기보다는 하나님의 치유자가 되는 꿈. 정치 법조계로 나가는 이마다 명예와 권력의 욕심을 내려놓고 공의와 사랑과 겸손을 함께 가진 존경받는 함된 권위자가 되는 꿈. 교육 목회계로 나가는 이마다 분열과 인본다원주의, 비진리와 맞서 싸우며 참 진리를 말과 행동으로 가르치는 민족의 참 스승이 되는 꿈. 언론 출판계로 나가는 이마다 거짓과 상업주의의 탈을 벗고 정직한 정보와 가치의 개혁자가 되는 꿈. 예술 연예계로 나가는 이마다 자유를 빙자한 방종과 인기 위주의 탈선을 벗고 은사를 개발하여 즐기며 타인을 즐겁게 하는 미와 표현의 창조자가 되는 꿈. 경제 기술계로 나가는 이마다 정경육착과 경쟁적 부의 축적을 버리고 환경을 생각하며 나눔의 봉사자가 되는 꿈. 자연인문 과학계로 나가는 이마다 독단적인 세계관과 비진리에 속한 철학적 사변을 뛰어넘어서 모든 자연과 인문 사회 현상의 주인이 하나님임을 선포하는 진리의 선포자가 되는 꿈. 이 학교의 언덕을 오르는 이들마다 이 아픈 땅을 치유하고 이 썩은 땅을 개혁하고 이 얽매여 있는 땅을 자유하게 하며 이 불연된 땅을 중재하는 자로 세워지는 것. 그리하여 이 땅에 하나님의 나라가 임하게 하는 것. 이것이 크리스천 교사인 나의 꿈입니다. 여러분이 어느 영역에 있든지 간에 이 일을 진행할 수 있습니다. 여러분이 만나는 고객, 친구, 여러분에게 그런 꿈이 좀 있으면 좋겠어요. 쓰십시오. 기록하는 것은 굉장히 강력한 힘을 가집니다. 좀 구체적으로 내가 하나님의 문화 명령을 순종하여 어떻게 사랑으로, 섬김으로, 낮아짐으로, 죽음으로 이 땅을 섬겨갈 것인가. 내 이름이 드러나고 이런 것에서 우리가 좀 생각을 접고 하나님의 이미지를 가진 나로서 부모와 자녀로서의 그 놀라운 축복을 나눠가는 진정한 킹이신 그분의 바이스 킹으로 이 땅을 어떻게 살아갈까. 여러분 이어지는 목장 모임에서 이 고민을 좀 나누십시오. 나는 이 Eight Mind Moles에서 나는 이 영역에 속한다. 나는 이 영역에서 이런 일을 좀 같이 하고 싶다. 그래서 여러분 이 하나님 청년들이 각 분야에서 하나님의 나라를 확장해가는 그런 꿈을 저도 한번